7 जून 1099 کہ جب یورپ سے آنے والی عیسائیوں کی ایک بڑی صلیبی فوج مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھیننے کے لیے شہر کا گھیراؤ کر چکی تھی۔ اس مقدس شہر کو مسلمانوں نے 636 یا 637 عیسوی کے آس پاس میں، یا دوسرے شبدوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں فتح کیا تھا، اور تب کے بعد اب مطلب کہ لگ بھگ 450 یا 500 سال گزر جانے کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ جب عیسائی مسلمانوں سے یہ شہر چھیننے کے لیے باہر آ چکے تھے۔ ویسے تو شہر کا گھیراؤ کرنے والی اس صلیبی فوج کے مقابلے میں شہر کی حفاظت کرنے والی جو مسلم فوج تھی اس کی تعداد کافی کم تھی، کیونکہ جہاں ایک طرف صلیبیوں کی تعداد 25 سے 31 ہزار کے قریب لکھی گئی ہے، تو حفاظت کرنے والی جو مسلم فوج تھی وہ صرف 4 سے 5 ہزار کے قریب تھی۔ مگر ہاں، اگر ان انتظامات پر نظر ڈالی جائے کہ جو اس شہر کی حفاظت کے لیے پہلے سے کر کے رکھے گئے تھے، تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ شاید یہ فوج کی تعداد بھی کافی رہی ہوگی۔ ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اتہاسکاروں کے مطابق اس دور میں اس مقدس شہر کی حفاظت کے لیے چاروں طرف ایک کافی اونچی اور موٹی دیوار بنی ہوئی تھی، اور بعد میں 1096 عیسوی میں جب یورپ کے اندر پوپ کی طرف سے صلیبی جنگ کا اعلان کیا گیا اور صلیبی فوجیں ایک کے بعد ایک مسلم شہروں پر اٹیک کرتے ہوئے یروشلم کی طرف بڑھ رہی تھیں، تو اب یہاں کے حکمران نے کیا یہ تھا کہ اب اس دیوار سے آگے بھی ایک کافی گہری خندق مطلب کہ کھائی کھدوا دی تھی۔ اندر موجود شہر کی حفاظت کرنے والی فوج کے پاس لگ بھگ 13 سے 14 کے قریب منجنیقیں بھی تھیں، جس کو آپ لوگ اس دور کی توپیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو اونچی اور موٹی سی چاروں طرف دیوار تھی، اس کے اوپر بھی کچھ فاصلے کے ساتھ تیر انداز کھڑے ہوئے تھے، اور تو اور ان لوگوں کے پاس تو اس دور کا ایک بڑا ہی یونیک اور زبردست ہتھیار بھی تھا، اور یہ ہتھیار تھا آگ لگانے والا کیمیکل۔ اب سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ باہر سے آنے والی کسی بھی دشمن فوج کو اس شہر تک پہنچنے کے لیے پہلے تو وہ گہری کھائی مطلب کہ خندق پار کرنی پڑتی، پھر موٹی اور اونچی اس مضبوط دیوار کو کراس کرنا پڑتا، اور یہ سب کچھ دشمن فوج کو اس وقت کرنا پڑتا کہ جب وہ آلریڈی شہر کی حفاظت کرنے والے جو تیر انداز تھے جو دیوار پر کھڑے ہوئے تھے ان کی رینج میں ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ اندر موجود جو منجنیقیں تھیں مطلب کہ توپیں تھیں وہ بھی ان کے اوپر حملہ کر رہی ہوتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس شہر کی جو سیکیورٹی تھی وہ حد سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، اور دشمن فوج کے لیے ان تمام چیزوں کو بھیدنا بہت مشکل ہو چکا تھا، اور بچی کچی کسر پوری کر دی تھی یہاں کے موسم نے اور فریش پانی نے۔ وہ اس لیے کیونکہ شہر کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو جیسے ہی یہ خبر ملی تھی کہ اب صلیبی فوج یروشلم کی طرف بڑھ چکی ہے، تو ان لوگوں نے صلیبی فوج کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی باہری علاقے میں جتنے بھی کنویں تھے ان سب میں زہر ملا دیا تھا۔ شہر کے اندر موجود مسلم لیڈر کو یہ امید تھی کہ جب شہر کے اتنے زیادہ حفاظتی انتظامات کر لیے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب صلیبی فوج ڈائریکٹ تو شہر پر اٹیک کر نہیں دے گی، بلکہ اس کو شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے شہر کے چاروں طرف پڑاؤ ڈالنا پڑے گا، مطلب ایک لمبے وقت کے لیے شہر کا محاصرہ کرنا پڑے گا۔ اور اس گھیراؤ کے دوران ہی جب اس بڑی فوج کو پینے کے لیے آس پاس کے پورے علاقے میں پانی نصیب نہیں ہوگا تو اس گرم موسم میں ان کے لیے یہاں رکنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا۔ اور ساتھیوں، حیرانی کی بات یہ ہے کہ بالکل ہوا بھی ایسا ہی۔ 7 جون 1099 عیسوی وہ دن تھا کہ جب صلیبی فوج یہاں پر پہنچی اور اس نے اس شہر کا فائنلی گھیراؤ شروع کر دیا۔ بڑی صلیبی فوج نے یروشلم کو نارتھ اور ساؤتھ مطلب کہ دو طرف سے گھیرا اور وہیں پر پڑاؤ ڈال لیا، مگر اب کیونکہ پہلے ہی باہر موجود تمام کنوؤں کے اندر زہر ملایا جا چکا تھا، اسی لیے بہت جلد ہی اس صلیبی فوج کو پانی کی کمی ستانے لگی۔ ہڑبڑاہٹ میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ اب پانی کی تلاش شروع کی گئی، اور آخر کار یہ لوگ ایک ایسا چھوٹا سا تالاب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو بھی گئے تھے کہ جس کے اندر ٹھیک ٹھاک پانی موجود تھا۔ مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ جس جگہ پر یہ تالاب موجود تھا وہ خاص جگہ بھی ان تیر اندازوں کی رینج میں آیا کرتی تھی کہ جو تیر انداز دیواروں کے اوپر تعینات تھے، اور اس کے علاوہ ایک دوسری پریشانی یہ بھی تھی کہ یہ ایک چھوٹا تالاب تھا تو اس کے اندر بہت جلد ہی پانی ختم ہو جاتا تھا، اور اس تالاب میں دوبارہ سے اتنا ہی پانی آنے میں 3 دن کا وقت لگتا تھا۔ تو جیسے ہی 3 دن گزرتے تھے، پیاس سے بے حال یہ جو صلیبی فوجی ہوا کرتے تھے یہ اپنی جان جانے کا بھی خطرہ مول لے کر اس تالاب کی طرف چلے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہوتے بھی تھے کہ جو ان تیر اندازوں کے تیروں کی چپیٹ میں آ جاتے تھے اور وہیں پر دم توڑ دیتے تھے، جبکہ کچھ لوگ اپنی ڈھالوں کے ذریعے سے ان تیروں کو روکتے روکتے اس تالاب تک پہنچ بھی جاتے تھے۔ مگر اب کیونکہ یہ پانی کا اکلوتا سورس تھا بلکہ لمیٹڈ سورس تھا اور فوجیوں کی تعداد حد سے زیادہ تھی، تو اسی لیے پانی لینے میں خوب دھکا مکی ہوتی تھی۔
धक्का मुक्की तो छोड़िए बल्कि झगड़ा भी हो जाता था, और इसी हड़बड़ाहट में कई बार वो जानवर कि जिनको ये लोग यहाँ पर लाए होते थे वो इसी पानी में डूब जाते थे। अब बहुत जल्द ही हुआ ये कि ये इकलौता तालाब भी लाशों से पट गया, और इसके अंदर मौजूद जो पानी था वो इन सलीबी फौजियों के लिए पीने के काबिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से एक बार फिर से बड़ी परेशानी शुरू हो गई और एक बार फिर से पानी की तलाश शुरू कर दी गई। बड़ी कोशिशों के बाद एक बार फिर से सलीबियों को पानी मिल तो गया, मगर इस बार ये पानी उनका जो कैंप था उससे कई किलोमीटर की दूरी पर था, और इससे भी ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि ये पानी काफी गंदा और बदबूदार था। सलीबी फौजियों को लगभग 9-10 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करके वहाँ जाना पड़ता। वहाँ से पानी भर के वो अपने कैंप्स के अंदर लेकर आते थे, और यहाँ पर भी इस पानी को बड़ी एहतियात से पीते थे, क्योंकि इस पानी के अंदर जोकें हुआ करती थीं, खून पीने वाली वो खतरनाक जोकें कि अगर जिनको कोई भी सलीबी फौजी धोखे से निगल लेता तो क्लियर था कि वो बड़ी ही दर्दनाक मौत मारा जाता। जैसे तैसे सलीबियों ने अगले कुछ दिन गुजारे और फिर 13 जून का दिन आया कि जिस दिन सलीबी फौज ने पहला बड़ा हमला किया था। इस दिन के बारे में ये भी कहा जाता है कि सलीबियों को उनकी किसी अहम शख्सियत ने ये बशारत दी थी, मतलब ये उनके सामने भविष्यवाणी की थी कि अगर वो इस दिन हमला करके पूरा दिन लड़ेंगे, पूरा दिन किले पर हमला करेंगे तो उनको फतह नसीब होगी। उन लोगों ने इसी दिन साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ से शहर के ऊपर हमला किया, सीढ़ियों के जरिए से दीवारों पर चढ़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो अपने इस पहले हमले में नाकामयाब साबित हुए थे। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चीज जान लेना भी जरूरी है कि जो मुस्लिम फौज शहर की हिफाजत कर रही थी वो दरअसल फातमी सल्तनत की फौज थी। हालांकि इससे कुछ महीने पहले तक भी यहाँ पर तुर्क सल्जूकों का कंट्रोल हुआ करता था, मगर जब तुर्क सल्जूक कमजोर हो गए थे तो सलीबी फौज के यहाँ पहुँचने से पहले ही मिस्र से अपनी सल्तनत चलाने वाली जो फातमी शिया सल्तनत थी उसने यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले लिया था, और वही अब सलीबी फौज का मुकाबला कर रही थी। यरूशलेम शहर की हिफाजत करने वाले फातिमी सिपाहियों के बारे में ये मशहूर था कि वो एक ही वक्त में दोनों हाथों से लड़ सकते हैं, और वो वाकई दोनों हाथों से लड़े थे, जबकि उनके मुकाबले में सलीबी एक ही हाथ से लड़ सकते थे। और शायद ये चीज भी 13 जून को सलीबियों की नाकामी की एक वजह बनी थी। तो दोस्तों, इस पहले नाकाम हमले के बाद फौरन ही सलीबी फौज में एक मीटिंग बुलाई गई, और जो सलीबियों का लीडर था मतलब कि गॉडफ्रे, उसने तमाम बड़े कमांडर से मशवरा करने के बाद ये ऐलान किया कि अब हम जब तक इस शहर की दीवारों को क्रॉस करने के लिए कोई एडवांस हथियार तैयार नहीं कर लेते हैं तब तक इस शहर के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है नाकामयाब ही साबित होंगे। गॉडफ्रे के ऐलान के फौरन बाद 2 ऐसे सबसे एडवांस हथियारों पर काम शुरू कर दिया गया जो उस दौर में इस तरह के किले या शहरों की जो दीवारें हुआ करती थी उनको क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इनमें से एक तो सीज टावर था, जबकि जो दूसरी चीज थी वो थी रैम। अब ये जो सीज टावर है, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पहले ही किसी हिस्टोरिकल सीरीज या मूवी में जरूर देखा होगा। ये लकड़ी का एक तरीके का ऊंचा सा मीनार हुआ करता था जिसमें कई मंजिलें हुआ करती थीं और उनके ऊपर फौजी खड़े हुआ करते थे। इसके नीचे पहिए भी लगे होते थे और उन्हीं पहियों की मदद से ही इसको आगे पीछे धकेला जाता था, और धकेलते हुए इसको शहर या किले की जो भी ऊंची दीवारें हुआ करती थीं उनके बराबर में ले जाकर खड़ा कर दिया जाता था, और दीवार के पास जाकर इसका जो अगला हिस्सा होता था उसको खोल दिया जाता था। तो एक तरह से ये बिल्कुल पुल बन जाता था। उस बने हुए लकड़ी के पुल या ब्रिज के ऊपर से बड़ी तेजी के साथ सिपाही गुजरना शुरू कर देते थे। जबकि ये जो दूसरी चीज थी मतलब कि रैम, तो इसको आप कह सकते हैं कि लकड़ी के एक लट्ठे की तरह हुआ करती थी। एक मोटा सा तना होता था और उसकी जो नोक हुआ करती थी मतलब जो अगला हिस्सा होता था उस पर मजबूत लोहा लगाया जाता था, और फिर उसको बड़ी तेजी के साथ प्रेशर के साथ दीवार के ऊपर टकराया जाता था। और इसको टकराने के लिए भी बिल्कुल सीज टावर की तरह ही इसके नीचे भी पहिए लगाए जाते थे और इसको फिर धकेलते हुए दीवार पर टकराया जाता था। कई बार जब दीवार की एक ही कमजोर जगह पर जब इसको बार बार टकराया जाता था तो जाहिर सी बात है दीवार का वो हिस्सा टूट जाता था। तो अब किस्सा मुख्तसर ये कि सलीबियों ने इन्हीं 2 अहम चीजों को बनाने का काम शुरू कर दिया था, मगर क्योंकि सलीबी तो इस इलाके में नए थे तो इसीलिए अब इस काम में सलीबियों की सबसे ज्यादा मदद आसपास के इलाकों में रहने वाले लोकल ईसाइयों ने की। उन्होंने इनको वो जगह बताई कि जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लकड़ी मिल सकती थी या फिर जरूरत की बाकी चीजें मिल सकती थी। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद सलीबी फौज इन दोनों ही चीजों को बनाने में कामयाब भी हो गई।
गई। मगर जिस पीरियड में दिन रात एक करके सलीबी फौज ने ये काम किया था, उसी पीरियड में और भी बहुत कुछ हुआ था। मिसाल के तौर पर उनको ये खुशखबरी मिली थी कि इटली से बहुत सारे जहाज उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर आए हैं। ये सारे जहाज समुद्र के जिस किनारी इलाके पर आकर ठहरे थे वो यरूशलेम के इस इलाके से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पर था, मगर फौरन ही सलीबी फौज ने अपना एक बड़ा दस्ता इनकी तरफ रवाना कर दिया था। सलीबियों का ये दस्ता जैसे ही उन जहाजों के पास पहुंचा तो इटली के उन लोगों ने इन तमाम लोगों का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ये सारे लोग काफी खुश थे, बल्कि इस खुशी में ये सब कुछ भूल चुके थे और वहीं पर जश्न मनाने लगे थे। लेकिन रात के अंधेरे में जश्न मनाने वाले ये तमाम लोग ये भूल चुके थे कि शायद यहाँ पर भी कोई खतरा आ सकता है, क्योंकि हुआ ये कि जैसे ही इन लोगों को थोड़ा बहुत होश आया तो ये देखते ही इन लोगों के होश उड़ गए कि फातमियों का मिस्र से आने वाला जो समुद्री बेड़ा है उसने इन लोगों को घेर लिया है। फातमियों के जहाजों को देखकर ये लोग हड़बड़ाहट में वहां से भाग निकले। जितने भी वहां पर जहाज थे उनको फातमियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। हालांकि सलीबियों के लिए अच्छी बात ये थी कि यहाँ से भागने वाला जो दस्ता था वो भागते भागते भी थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान अपने साथ लाने में कामयाब हो गया था, और वो सारा सामान यरूशलेम के बाहर लंबे वक्त से डेरा डाली हुई सलीबी फौज में बांट दिया गया था। सलीबियों ने इस पीरियड में 2 सीज टावर्स और एक रैम तो बनाई ही थी, साथ में कई सीढ़ियां भी बना ली थी कि जो किले पर चढ़ने में मदद करें, और तो और इन लोगों ने मंजनीकें भी बनाई थी। और जब फौज का एक बड़ा हिस्सा बड़ी मेहनत के साथ इन चीजों पर काम कर रहा था, उसी वक्त फौज का एक हिस्सा ऐसा भी था कि जो उस गहरी खंदक को भरने की कोशिश कर रहा था कि जो दीवार के चारों तरफ बनी हुई थी, ताकि जब हमला किया जाए तो इसको भी आसानी के साथ क्रॉस किया जा सके। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि सलीबी फौज के अंदर तो अब इस बात को लेकर भी झगड़े शुरू हो चुके थे कि शहर को फतह करने के बाद यहाँ का किंग कौन बनेगा, क्योंकि जैसा कि इस सीरीज के पिछले 2 पार्ट्स के अंदर हम जान ही चुके हैं कि ये जो फौज थी ये किसी एक जगह की या एक राजा की फौज नहीं थी, बल्कि यूरोप के अलग अलग इलाकों के जो माहिर और मशहूर कमांडर्स थे उनको इकट्ठा किया गया था, और उनकी जो अपनी अपनी वफादार टुकड़ियां थीं वो सब उनके साथ आई थीं, और इन सब ने मिलकर ही ये पूरी फौज तैयार की थी। तो अब फौज के अंदर मौजूद तमाम सिपाही अपनी अपनी पसंद के या अपने अपने कमांडर्स का नाम आगे कर रहे थे। और यहाँ पर इन सब से अलग हटकर एक जो मजहबी ग्रुप था, यानी कि जो ईसाई पादरी थे या आप ये कह सकते हैं कि जो पोप के बंदे थे, उनका तो ये कहना था कि यरूशलेम खुदा का शहर है और एक खुदा के शहर पर एक इंसान कैसे हुकूमत कर सकता है, तो इसीलिए इसको किसी भी कमांडर या राजा के नहीं बल्कि चर्च के अंडर में होना चाहिए। किस्सा मुख्तसर ये कि इन्हीं तमाम उठक पटक के बीच एक लंबा वक्त गुजर चुका था और 14 जुलाई का दिन आ चुका था। हाँ, वही दिन कि जिस दिन सलीबी फौज ने लंबी तैयारी के बाद मेन हमला करने का फैसला किया था। सुबह होते ही सलीबी फौज ने यरूशलेम के ऊपर नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से हमला किया। रैम और दोनों सीज टावर्स को आगे बढ़ाना शुरू किया गया। माना जाता है कि इन लोगों का जो टारगेट था वो दीवार का वो खास हिस्सा था कि जो इनके मुताबिक काफी कमजोर था, कि जिसके बारे में इनका गुमान था कि इसको तोड़कर ये लोग अंदर एंटर हो जाएंगे। फातमी सिपाहियों ने भी अब आगे बढ़ते हुए सलीबियों पर अपने तीरों और पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। इन तीरों और पत्थरों ने सलीबियों को नुकसान तो काफी पहुंचाया, लेकिन फिर भी ये उनका रास्ता नहीं रोक सके। उन्होंने अपनी ढालों को आगे किया और उसके सहारे से ही दीवारों की तरफ बढ़ना जारी रखा। फातमी सिपाहियों ने अब किया ये कि अपने पत्थरों को तेल और चर्बी में डुबोकर उसमें आग लगानी शुरू कर दी और उन जलते हुए पत्थरों को मंजनीकों के जरिए से दुश्मनों पर फेंकना शुरू कर दिया। और तो और इन जलते हुए पत्थरों में से कुछ खास किस्म के पत्थर ऐसे थे कि जिनमें कीलें भी हुआ करती थीं, जिससे अब होता ये था कि ये खास कील वाला पत्थर जैसे ही लकड़ी की रैम या फिर जो सीज टावर्स थे उनसे टकराता था तो उन्हीं पर चिपक जाता था, और चिपकते ही रैम या फिर सीज टावर्स का जो वो पूरा हिस्सा हुआ करता था उसको आग की जद में ले लेता था। इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए फातमी सिपाहियों ने सलीबियों की जो इकलौती रैम थी उसको भी, और जो 2 सीज टावर्स थे उनमें से एक टावर को भी आग के हवाले कर दिया था। अब सलीबियों के पास सिर्फ एक ही सीज टावर बचा था। हालांकि वो जो इकलौती रैम थी उसके जलने से पहले सलीबी लोग उसके जरिए से दीवार के एक हिस्से में सुराख करने में कामयाब भी हो गए थे। 15 जुलाई की जब अगली सुबह हुई तो जंग यहीं से शुरू हुई। सलीबियों के लीडर गॉडफ्रे ने किया ये कि वो जो बचा हुआ इकलौता सीज टावर था वो खुद उसके अंदर गया और उसको आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। सीज टावर आगे बढ़ते बढ़ते जब शहर की दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच गया और ऐसा
ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب بہت جلد ہی اس ٹاور کا اگلا حصہ کھل جائے گا اور ایک برج کی طرح بن جائے گا، تو فوراً ہی فاطمیوں نے اب اپنا سب سے بڑا اور سب سے سیکریٹ ویپن کا استعمال کیا، اور وہ تھا گریک فائر، کہ جس کو آتش یونانی بھی کہا جاتا تھا، مطلب وہی آگ لگانے والا کیمیکل کہ جس کے بارے میں ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ ایک ایسا کیمیکل تھا کہ جس کے ذریعے سے جب آگ لگائی جاتی تھی تو پانی سے بھی نہیں بجھتی تھی۔ ان لوگوں نے فوراً ہی اسی کیمیکل کے ذریعے سے اس سیج ٹاور پر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو اپنے سیکریٹ ویپن پر پورا یقین تھا کہ اس کے ذریعے سے یہ سیج ٹاور پوری طریقے سے جل کر راکھ ہو جائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ کیمیکل سے اٹیک کرتے ہی سیج ٹاور پر آگ تو لگی، مگر چند لمحوں کے بعد ہی اس وقت فاطمیوں کے ہوش اڑ گئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ گریک فائر کے ذریعے سے جو آگ لگائی گئی تھی، جو پانی سے بھی نہیں بجھتی تھی، وہ پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے۔ پھر کیا تھا، بار بار ہڑبڑاہٹ میں یہ لوگ اس کیمیکل کے ذریعے سے اس سیج ٹاور پر آگ لگاتے، مگر کچھ لمحوں کے بعد ہی وہ آگ بجھ جایا کرتی تھی۔ دراصل دوستو، معاملہ یہ تھا کہ فاطمیوں کے اس سیکریٹ ویپن کا راز صلیبیوں کے اوپر پہلے ہی کھل چکا تھا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ فاطمیوں کی طرف سے یروشلم کے جو لیڈر تھے، مطلب کہ افتخار الدولہ، انہوں نے جنگ سے پہلے ہی شہر کے اندر جو بہت سارے عیسائی لوگ تھے ان کو شہر سے باہر نکال دیا تھا، اور افتخار الدولہ کی طرف سے یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا تھا کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ صلیبیوں نے پہلے جتنے بھی شہروں پر حملہ کیا یا ان کو جیتا، اس میں شہر کے آس پاس میں رہنے والے یا پھر شہر کے اندر رہنے والے عیسائیوں کا بڑا یوگدان تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ جب صلیبی باہر سے حملہ کر رہے ہوں تو اندر کے عیسائی باہر کے صلیبیوں کی مدد کر ڈالیں۔ تو بس یہی سوچ کر افتخار الدولہ نے پہلے ہی ان لوگوں کو شہر سے باہر نکال دیا تھا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک لمبے پیریڈ میں صلیبی لوگوں نے جو سیج ٹاورز تیار کیا تھا، یا ریم تیار کی تھی، یا سڑیاں اور منجنیقیں تیار کی تھیں، ان تمام کو بنانے کے لیے جو لکڑیوں کا پتہ دیا تھا وہ بھی ان عیسائیوں نے دیا تھا، اور بعد میں ان لوگوں نے صلیبیوں کو نہ صرف اس گریک فائر کے بارے میں بتایا تھا بلکہ اس کا جو توڑ تھا وہ بھی بتا دیا تھا کہ اس سے کیسے نپٹا جائے گا، اور اس کا توڑ یہ تھا کہ اس سے لگائی ہوئی آگ پانی سے بھلے ہی نہ بجھتی ہو لیکن سرکے کے ذریعے سے ٹھنڈی پڑ جاتی تھی۔ تو اسی لیے اب صلیبیوں نے کیا یہ تھا کہ پہلے سے ہی اپنے سیج ٹاور کے اندر بھر بھر کر سرکہ رکھ لیا تھا۔ تو اب جیسے ہی فاطمی سپاہی اس کیمیکل سے اٹیک کیا کرتے تھے، آگ لگایا کرتے تھے، یہ لوگ فوراً ہی وہاں پر سرکہ ڈال کر اس کو بجھا دیا کرتے تھے۔ فاطمیوں نے جب اپنے سب سے خفیہ ہتھیار، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی آخری امید کو اس طرح سے فیل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بری طرح گھبرا گئے، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہڑبڑاہٹ میں وہیں پر آدھی جنگ ہار چکے تھے۔ سیج ٹاور اب دیوار کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا اور اس کے ذریعے سے بہت سارے صلیبی اب دیوار کے اوپر چڑھنا شروع بھی کر چکے تھے۔ فاطمیوں کی اسی ہڑبڑاہٹ اور گھبراہٹ کا فائدہ اٹھا کر دیوار کے باقی حصوں پر بھی اب عام سیڑھیوں کے ذریعے سے صلیبی فوجوں نے چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ فاطمی سپاہیوں نے جب صلیبی فوجیوں کو اپنے شہر کی دیوار کے اوپر دیکھا اور کچھ کو تو اس دیوار سے نیچے شہر میں اترتے دیکھا تو ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ بہت سارے گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے، تو کچھ بھاگنے لگے، تو کچھ دیوار سے کودنے بھی لگے، اور کودنے والوں میں کچھ تو ایسے بھی تھے کہ جو کودنے کی وجہ سے وہیں گر کر مارے گئے۔ اب جب صلیبی فوج شہر کے ایک طرف سے انٹر کرنا شروع کر چکی تھی تو وہ دوسری طرف کہ جہاں سے صلیبی فوج ابھی بھی اسٹرگل کر رہی تھی اور دیوار کے اوپر نہیں چڑھ پا رہی تھی، اس طرف کے بھی جب فاطمی سپاہیوں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے صلیبی فوج تو انٹر ہو چکی ہے تو ان لوگوں نے بھی مورچہ چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے اب کھلے عام بلا کسی روک ٹوک کے صلیبی فوج یروشلم شہر میں داخل ہونے لگی تھی۔ اور اس کے بعد شہر کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ اتنا زیادہ خطرناک اور ڈراونا تھا کہ آج تک اس دن کو اتہاس میں ایک کالے دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ صلیبی فوج نے شہر میں داخل ہوتے ہی اندھا دھند قتل عام شروع کر دیا تھا اور خون کی وہ ہولی کھیلی تھی کہ جس پر انسانیت آج تک شرمندہ ہے۔ یہ لوگ کسی کا ہاتھ کاٹتے تو کسی کا پیر کاٹ دیتے، کسی کو ٹارچر کرنے کے بعد اس کو جلتے ہوئے آگ کے الاؤ میں جھونک دیتے تھے۔ خود ویسٹرن ورلڈ سے ہی تعلق رکھنے والے برٹش ہسٹورین تھومس اسکاٹ ایسبرج لکھتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے ماؤں سے ان کی گود سے زبردستی بچے چھینا کرتے تھے اور پھر ان کو دیوار پر مار کر قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایسے بچوں کی بڑی تعداد تھی کہ جن کو بالکل اسی طرح سے دیواروں سے پٹک پٹک کر قتل کیا گیا تھا۔ بے شمار عورتوں کو بھی تلواروں سے کاٹ دیا گیا، اور تو اور کچھ ایسے مسلمان بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس مشہور اور ایتھاسک بلڈنگ مطلب کہ ڈوم آف دا راک کے اندر پناہ لی، اور یہاں پہنچنے والے جو کچھ صلیبی لوگ تھے انہوں نے ان کو پناہ دے بھی دی۔ ان کی طرف سے ایک جھنڈا دیا گیا کہ تم اس جھنڈے کو اپنے پاس رکھنا تاکہ تم محفوظ رہ سکو، لیکن ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ جھنڈا دینے والے صلیبی وہاں سے چلے گئے اور دوسرے صلیبی آئے تو انہوں نے آتے ہی ان کو قتل کر ڈالا۔ یہ
ये पूरा कत्लेआम कितने बड़े लेवल पर हुआ था और कितना अंधाधुंध तरीके से हुआ था, इस बात का अंदाज़ा बस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बाद में पता चला था कि मरने वालों में मुसलमानों और कुछ यहूदियों के अलावा एक ठीक ठाक नंबर ईसाइयों का भी है। अब जाहिर है यहूदियों का कत्लेआम तो इसीलिए हुआ होगा क्योंकि मुसलमानों की तरह ही यहूदी भी सलीबियों की टॉप दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हुआ करते थे। मगर ये जो ईसाई लोग मारे गए थे ये सिर्फ धोखे में मारे गए थे क्योंकि कत्लेआम बिल्कुल अंधाधुंध हुआ था। इन लोगों के खुद के मुताबिक ही 10,000 के करीब मुसलमानों को तो इन्होंने सिर्फ एक ही जगह पर, मतलब जो मस्जिद अक्सा का पूरा इहाता था उसके आसपास का जो पूरा एरिया था उसमें कत्ल कर डाला था। जबकि उस दिन पूरे शहर में ही कितने लोगों का कत्लेआम हुआ था इसको लेकर अलग अलग राय पाई जाती है। उस दौर के आसपास के ही एक मशहूर मुस्लिम हिस्टोरियन इब्न असीर ने लिखा है कि उस दिन लगभग 70,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया था, जबकि बाद में आने वाले वेस्टर्न हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये आंकड़ा तो शायद कुछ ज्यादा बड़ा हुआ है, मगर अगर कम भी माने तब भी 40,000 के करीब तो मुसलमानों को कत्ल किया ही गया था। अचानक से अब कुछ सलीबियों ने लोगों को कत्ल करने के बाद उनका पेट चीरना भी शुरू कर दिया था, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि हर तरफ ये खबर फैल गई थी कि कुछ लोगों ने मरने से पहले जो उनके अपने सोने के सिक्के थे या बाकी चीजें थीं वो इस डर से निगल ली थीं कि ये बाद में सलीबियों को ना मिल सके। और हैरानी की बात ये है कि इस तरह से बहुत सारे लोगों का पेट चीरकर सलीबी लोग कुछ के पेटों से वो सोने के सिक्के या गिन्नियां निकालने में कामयाब भी हो गए थे। खून से सने हुए इन्हीं हाथों में सोने के सिक्के या फिर अपनी अपनी सलीबे लेकर ये सारे सलीबी फौजी अब यरूशलेम के अंदर मौजूद जो मेन चर्च था उसके सामने खड़े होकर नारे लगा रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और सिर्फ दो तरह की ही आवाजें सुनाई दे रही थीं, या तो उन लोगों के चीखने और चिल्लाने की कि जिनका कत्लेआम हो रहा था, या फिर उन लोगों के नारों की कि जो ये सब कुछ कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों यरूशलेम के अंदर जितने भी घर मौजूद थे उनसे रिलेटेड ये ऐलान कर दिया गया कि जो भी सलीबी जिस घर में सबसे पहले पहुंचेगा तो उस घर का और उस घर में मौजूद जितना भी सामान है हर चीज का मालिक बन जाएगा। ऐलान होते ही पूरी सलीबी फौज झटपट भागने लगी और चंद लम्हों के अंदर ही यरूशलेम के हर घर के अंदर एक सलीबी मौजूद था। इस तरह से यूरोप से आने वाले हजारों ऐसे सलीबी के जो गरीब थे वो चंद लम्हों में अमीर हो चुके थे। बैतुल मुकद्दस अब पूरी तरीके से मुसलमानों से छिन चुका था, इसके ऊपर सलीब लगा दी गई थी और इस तरह से लगभग 450 या 500 साल के बाद पहली बार इसके ऊपर ईसाइयों का कंट्रोल था। हालांकि बैतुल मुकद्दस को हासिल कर लेने के बावजूद भी अभी फर्स्ट क्रूसेड कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि अभी एक आखिरी लड़ाई बाकी थी, और ये लड़ाई हुई थी अस्कलान नाम के उस इलाके में जो फिलिस्तीन का ही एक एरिया था मगर मिस्र के बॉर्डर पर मौजूद था। आज के दौर के हिसाब से उस किले को देखें तो ये वही अस्कलान शहर है कि जिसका नाम आजकल इजराइल ने बदलकर अश्कलोन कर दिया है। हालांकि 1099 ईस्वी में लड़ी जाने वाली इस आखिरी जंग में भी सलीबियों ने फातमी फौज को शिकस्त दे दी थी और साथ ही साथ फातमी फौज को मिस्र की तरफ धकेल भी दिया था, और इस तरह से ये फर्स्ट क्रूसेड कंप्लीट हो गई थी और ईसाइयों का बैतुल मुकद्दस बल्कि ये फिलिस्तीन और इस पूरे इलाके पर कंट्रोल हो गया था। उन लोगों ने तो अपनी यहाँ पर सल्तनत भी कायम कर दी थी। मगर किस्मत का सितम देखिए कि जब सलीबियों की इस बड़ी फतह की खबर यूरोप के अंदर पहुंची तो इस खबर को सुनने के लिए वो पोप अर्बन II ही मौजूद नहीं थे कि जिनके दिमाग से कभी इन जंगों का आइडिया निकला था, क्योंकि उनकी ये खबर पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। मगर साथियों अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि फर्स्ट क्रूसेड तो खत्म हो गई थी, सलीबियों का बैतुल मुकद्दस पर कब्जा भी हो गया था, मुसलमान पूरी तरीके से बिखरे टूटे और कमजोर पड़े हुए थे, तो आखिर इसके बाद मुसलमानों ने क्या किया? क्योंकि सलीबी जंगों के इतिहास के सबसे बड़े मुस्लिम हीरो मतलब कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तो अभी जन्म तक नहीं हुआ था। तो आपके इन सारे सवालों के जवाब भी देंगे, मगर आज नहीं बल्कि इस सीरीज की अगली वीडियो में। तो इसीलिए अब आप लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबा दें ताकि जैसे ही इस सीरीज का अगला पार्ट आए तो आप लोग मिस ना कर सकें। बाकी अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और हाँ दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।